أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى أما بعد وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة السؤال الله سبحانه وتعالى نو يا أنتن كأنديت نفس يسجنياتشو يهونا ومستقر لزاج نفس بما هسأن وست مرقاب وتعالاتيون ومستودعون عندهم بجرب علي منوري علات مكمج علات ستون قد فصلنا الآيات برقط عن كتوتشن زرزرنا لقوم يفقهون لم يوكو سوج وهو الذي سيانو أنزل من السماء ماء كسماء وهاني ورديهون فأخرجنا به نبات كل شيء كرسم كسماء بوردنا وها بكايون نجروتشن بمولو أوتان فأخرجنا منه خضرا كرسم لم يهون نجروتشن أوتان أزمرا نخرج منه حبا متراكبا كزيو دمو يتنبابرو يهونو كنتاتوتشنم لناوتا ومن النخل كزنبابا من طلعها كأنبطها قنوان دانية كرم بيهونو زللاوت شالو وجنات من أعناب عندهم يعتقل سفراوت شالو كوين والزيتون كويرا والرمان كرمان مشتبها كتلو من مساسل سيهون وغير متشابه فريونا طعمو يملي يما مساسل سيهون انظروا تملكتوا إلى ثمره ودفريو إذا أثمر وينعي فافرع جزي ودفريونا ودمبسلوم تملكتوا إن في ذلكم بزيه وست لآيات لقوم يؤمنون لم يمنوا سوج تعمراتوج علبت على الله وجعلوا لله لله درجوا شركاء الجنة جنن عقاريوج عدرجوا وخلقهم الله فطرات صالة وخرقوا له لله فتروا لت كتفلت بنينا وند لجوجن وبنات سيت لجوجن بغير علم يعلى أوكد سبحانه الله ترات تقبوا وتعالى لاك عما يصفون أن نرسك ملوت نجر بديع السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى سمايننا مدرن يالم السالي يفتره نجيتانو أن يكون له ولد أنديت الله لجين روال ولم تكن له صاحبة لرسو مستر اللوسيون وخلق كل شيء الله نقروتشن هل فترة وهو بكل شيء عليم اسم الله سبحانه وتعالى وهل نقر لا يواكيه ونجيتانو ذلكم الله ربكم يه الله نجيتاتشو لا إله إلا هو كارسو واستكر أملاك يلب خالق كل شيء هل نقر يفتره ونجيتا فاعبدوه تجازت وهو على كل شيء وكيل الله سبحانه وتعالى يقول نجر بقول نجر لا يتقطعطريه ونجيتانا لا تدرك الأبصار عينوج أيدرستم أيكببوتم وهو يدرك الأبصار سجن الله سبحانه وتعالى عينوجن يكببال
وهو اللطيف الخبير እርሱ አላህ ረቂቅና ውስጥ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው قد جاءكم بصائر من ربكم ከጌታችሁ የሆነ ብርሃን በርግጥ መጥቶላችኋል فمن أبصر فلنفسه የተመለከተ ሰው ጥቅሙ ለራሱ ነው ومن عمي فعليها የታወረም ጉዳቱ ለራሱ ነው وما أنا عليكم بحفيظ እኔ በእናንተ ላይ ጠባቂ አይደለሁም ብለህ በላቸው ነው وكذلك لك እንደዚሁ نصرف الآيات አንቀጾቻችንን እናውራራለን ليقولوا درست አጥንተሃል ይሉ ولنبينه لقوم يعلمون ለሚያውቁ ሰዎችም ግልጽ ልናደርገው اتبع ما أوحي إليك من ربك كجتاه ودانت يتوردون نجر تكتل لا إله إلا هو كرسو بستقل إلى أملاك إلم وأعرض عن المشركين مشرك وچنتواچو ولو شاء الله ما أشركوا الله بيشان روكوا يقارون نبر وما جعلناك عليهم حفيظا إن يبقى أن رسولات أباكي على درجنهم وما أنت عليهم بوكيل أنتم بأن رسولي حلافي عيد اللهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله نزيان كالله تشيم يملكون تنسوي طاغوتاتنا تسادبوا فيسبوا الله عدوا بغير علم أن رسول يزين جدي اللهن وسن بما لفتنساستو يسادبالنا كذلك زينا لكل أمة عملهم لكن دزيو ليهزبوا له سراتشونا شلمنا اللاتشو ثم إلى ربهم مرجئهم كزيا من ملشاتشو إلى جتاتشو نو فينبئهم بما كانوا يعملون يسرط بنبروا نجر الله ينجراتشوال وأقسموا بالله جهد أيمانهم فالله مالو تنكر هنا محلاتشون لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها تأمر بما تعلاتشو بسوال يامنوا قل بلا بلاتشو إنما الآيات عند الله تأمراتو تشالوتكو الله زندنو بلا بلاتشو وما يشعركم من أسوكاتشو أنها إذا جاءت يا تأمر بمتاقدي لا يؤمنون يما يمنوا لمهناتشو ونقلب أفئدتهم أبصارهم عينو تشاتشوننا لبو تشاتشونم نقل بتعلن كما لم يؤمنوا به أول مرة فمجمر يوم دالمنوا بتولو ونظرهم في طغيانهم يعمهون النرسوم بتقاباتشو بكفراتشو لا يميواللو هونو انتواتشو لنا على الله كبالفوت أنكزوش قال إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فعنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون كملوا عن كزغار تغنانيان ከዛ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንኑ የአላህ የእርሱን ብቸኛ ፈጣሪና ተመላኪነትን የሚያረጋግጡ የሆኑ ስራዎችን እየነገረን ነው ቀጥሎ وهو الذي እርሱ ያ አላህ ነው አንሻአኩም من نفس واحده ከአንዲት ነፍስ ከአደም ያስገኛችሁ የሆነ ጌታ ነው ለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናንተን ሁሉ ያስገኘው ከአንድ ነፍስ ነው አለ ومستقر لدي نفسه ሁሉ ደግሞ مستقر አለው አይ في الارحام ነው ተብሏል ዑለማዎች ይሄ مستقر ማለት በማህፀን ውስጥ ነው አሉ ከፊሎቹ ደግሞ ዱንያ ላይ ነው አሉ ዱንያ ላይ መርጊያ ያላችሁ ማለት ነው አሉ ነገር ግን አብዛኛዎቹ ዑለማዎች فمستقر የሚለው አይ في الارحام በማህፀን ውስጥ ማለት ነው አሉ ومستودع ደግሞ በአባቶቻችን ሱልብ ጀርባ ላይ ማለት ነው የሰው ልጅ መጀመሪያ ወደ ኑጥፋነት ከመቀየሩ በፊት በጀርባ ላይ ነው ማለት በአባቶች ጀርባ ላይ ነው ያለው ማለት ነው ያ ኑጥፋ ሰው ሆኖ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰው አድርጎ የሚያወጣው የሆነው ኑጥፋ ወይም ጠብታ ፍትወት እሱ በአባቶች ጀርባ ላይ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ያ ሱልብ ማለት مستودع يتبالو أي في الأسلاب جمع صلب وهو إيش ياباتو الجربة ምክንያቱም ፍትወት ስጋ የሚባለው ወይም ደግሞ መንይ የሚባለው ነገር ከጀርባችን ከጀርባ አጥንት ወይም ደግሞ ስፓይናል ኮርድ ከሚባለው ከዛና ከፈርስ ነው ተጨምቆ የሚወጣው ይላል ولهذا እዛ ላይ ያንዳንዱ ሰው አሁን
ሐታ ትዳር የሌለውም ሰው ቢሆን ልጁ ጀርባው ላይ ተሸክሞ ነው የሚሄደው ማለት ነው ወሃከዛ ጀርባው ላይ ተሸክሞት ነው የሚሄደው ያው ሰዓቱ ደርሶ የተቀደረለትና የተወሰነለት ነገር ሲመጣ ተጨምቆ ወጥቶ ወደ ልጅነት ይቀየራል ማለት ነው طيب وهكذا مستودع ማለት በጀርባ ላይ መቀመጫ ያለው مستودع አስሉ መጋዘን ነው مستودع የሚባለው ማለት የምታስቀምጥበት የሆነ መጋዘን ማለት ስቶር እንደምትሉት طيب اذا ያ ጀርባ ነው አለ ወይም ደግሞ ቀብር ነው አሉ ደግሞ ሌሎቹ ማለት ነው ዱንያ ነው ካሉ በኋላ مستودع ከሞት በኋላ የሚቀመጥበት ነገር ግን ጀናዛው ማለት ነው እሱ መርጁህ ነው ይሄኛው ቀውል قد فصلنا الآيات አንቀጾቻችንን በርግጥ አብራራን لقوم يفقهون ለሚያውቁ ለሆኑ ሰዎች ይሄንን በማየት የሚያምኑ ማለት ነው አላህ ብቸኛ አምላክ መሆኑ ብቸኛ ፈጣሪ መሆኑ ተገንዝበው እርሱን ለሚገዙ ለሆኑ وهو الذي يرسله الله ብሎ ማለት انزل من السماء ماء ከሰማይ ውሃን ያወረደ የሆነ ጌታ ዝናብን ማለት ነው فاخرجنا به በዚህ ከሰማይ በመናወርደው ዝናብ ወይም ውሃ አውጥተናል አለ አላህ ነባት كل شيء የሁሉ ነገር በቃይ የሚበቅል ነገር ሁሉ ከመሬት በዚህ ከሰማይ በመናወርደው ዝናብ አማካይነት አወጣን አለ አላህ አሁን ክረምት ነው ሱብሃንአላህ ያው አገሩ ሁሉ አረንጓዴ ሆኗል በጣም ደስ ይላል ሲታይ ማለት ሁሉ ነገር ህያው ነው አሁን ደግሞ ከተወሰነ ከሁለት ወሮች በኋላ በጋ ይመጣል ይሄ የምናየው ነገር በሙሉ ይረግፋል እንዳልነበር ይደርቃል ማለት ነው طيب فاخرجنا منه በዚህ ውሃ አወጣን خضرا ለምለም የሆኑ ነገሮች حبا يعني نخرج منه حبا متراكبا ከርሱ ደግሞ ምን ለናውጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حب ማለት ቅንጣት ማለት ነው ሙተራኪብ የተነባበሩ ይሆን የተደራረቡ ይሆን ለናውጣበት يعني አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰማይ ዝናብ አውርዶ ከምድር የሚያበቅላቸውን አዝመራዎች ቡቃያዎች ፍራፍሬዎች የተለያዩ ነገሮችን እየነገረን ومن النخل كزنبابا من طلعها كأنبطوا قنوان دانية ቅርብ የሆኑ ዘለላዎች አሉ ወይም ቅርንጫፎች ወጀናቲን የአትክልት ቦታዎች من اعناب كوين يهون عنب اعناب جمع عنبين اعناب يعني ወይኖች ማለት ከወይን የሆኑ የአትክልት ስፍራዎች ይኖራሉ በዚህ ይሄ ሁሉ አላህ ከሰማይ በሚያወርደው ውሃ ወይም ዝናብ አማካይነት የሚፈጠሩ ነገሮች ናቸው ወዘይቱን ዘይቱን ወይራ ማለት ነው የወይራ ዛፍ ሩማን የሚባል ዛፍ አለ ፍሬ ያለው ማለት ነው ሙሽተቢሃን አለ የሚመሳሰሉ የሆኑ ምናቸው ነው የሚመሳሰለው ቅጠላቸው ነው የሚመሳሰለው ማለት ነው طيب ቅጠላቸው ይመሳሰላል የዛፍ አይነታቸው ይመሳሰላል ነገር ግን وغير متشابه ደግሞ የማይመሳሰሉ متشابهን وغير متشابه የማይመሳሰሉት በመናቸው ነው በፍራፍሬያቸው አይመሳሰሉም በመልካቸው አይመሳሰሉም በጣዕማቸው አይመሳሰሉም انظروا الى ثمره ወደ ፍሬው ተመልከቱ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اذا اثمر وينعه ባፈራ ጊዜና በበሰለ ጊዜ እንዴት እንደሚሆን ተመልከት አሁን በየቦታው ሞልቷል አሁን ማሻአላህ አቮካዶ በጣም ረክሷል አይደል ብሉ በጣም ረክሷል በጣም ረክሷል ሱብሃንአላህ ሁሉም ከያቅጣጫው ይዞ ይመጣል ማለት ማንጎ የምትለው ምናምን አሁን በተቃራኒው ሌሎች እንደነ ሙዝ ብርቱካን ምናምኖች ውድ ናቸው ጊዜያቸው ስላልሆነ አለ ጊዜ አካባቢው የሆነ በየአካባቢው ይለያያል ነገር ግን አላህ በየአይነቱ ያወጣል የሚገርም ማለት አንድ መሬት ላይ የተለያየ አይነት ፍራፍሬ ይወጣል አንድ ጓሮ የተለያየ አይነት ፍራፍሬ መሬቱ አንድ አይነት ነው ውሃው የሚጠጣው ውሃ አንድ አይነት ነው ከመሆኑም ጋር ግን የተለያየ አይነት ፍራፍሬ የተለያየ አይነት አዝመራ የተለያየ አይነት ቡቃያ ያወጣል ከየት መጣ ከአላህ ካዝና ስለዚህ
የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ ሁሉን ቻይነት የሚገልጽ ነው إن في ذلكم على በዚህ ውስጥ ይሄን በማድረጋችን ከሰማይ ዝናብ አወርደን ከምድር እንደነዚህ አይነት የተለያዩ ቡቃያዎች አዝመራዎች ፍራፍሬዎች በማብቀላችን ለአያት ለቀውም يؤمنون አማኝ ለሆኑ ሰዎች ትልቅ የሆነ ተአምር አለበት ትልቅ የሆነ አመላካች የሆኑ ምልክቶች አሉት የአላህ ብቸኛ ፈጣሪነት የሚያመላክቱ ከዚህ በኋላ وجعلوا لله شركاء الجن الله እንዲህ አይነት አምላክ ሆኖ ሳለ እንዲህ አይነት ፈጣሪ ሆኖ ሳለ ግን አጋንንቶችን የሱ ተጋሪዎች አደረጉለት ከአላህ ውጪ እነርሱን ያመልካሉ ይታዘዙዋቸዋል የአላህን ትእዛዝ አይቀበሉ وخلقهم الله ፈጥሯቸው ሳለ نعم وخرقوا له ማለት ለአላህ ቀጠፉለት ማለት ነው ቀጠፉለት يعني الاختلاق ቅጥፈት ነው ይሄ ለአላህ በኒነ ወንድ ልጆችን وبناتين ሴት ልጆችንም አለው ብለው ማለት ነው مشرك العرب قالت الملائكة بنات الله اليهود قالوا وزير ابن الله والنصارى قالوا عيسى ابن الله وهكذا بذي ملك الله أتفلت بغير علم يالا أوكت سبحانه الله يترى هنا جيتانو وتعالى عما يصفون النرسو كمي يجلسوت نجر النرسو الله كمي يوصفوبت نجر الله يترى هنا جيتان الله ብቸኛ አምላክ ነው ልጅ የለው ሚስት የለው አጋር የለው ብቸኛ ሁሉን ቻይ ያሻውን ሰሪ ብቻውን ቀሪ የሆነ ጌታ ነው ያ በዲኡ السماوات والارض الله سبحانه وتعالى ሰማያትንና ምድርን ያለ አምሳያ ያስገኘ ጌታ ሁለቱንም ሰማይንም ምድርንም ማንንም አላህ ዲዛይን ሰጥቶት አይደለም ሰማይን በዚህ መልኩ ስራልን ብሎ ምድርን በዚህ መልኩ ስራልን ብሎ በዲዕ ማለት ያለ አምሳያ ማስገኘት ማለት አምሳያ የሌለው ከዚያ በፊት አምሳያ የሌለው ነገር ማስገኘት ማለት ولهذا يقال اذا احدث شخص في الدين هذه بدعه የሚባለው አዲስ ነገር ከዚያ በፊት የሌለ ነገር ማለት ከዚያ በፊት የሌለ ነገር ለማለት أن يكون له ولد እንዴት ለአላህ ልጅ ይኖረዋል ሱብሃንአላህ ولم تكن له صاحبه ለርሱል አላህ ሚስት የሌለው ሲሆን እንዴ يعني ምክንያቱም ልጅ አለው ካሉ መላእክቶችም የአላህ ሴት ልጆች ናቸው ይበሉ ዑዘይርም የአላህ ልጅ ነው ይበሉ ዒሳም የአላህ ልጅ ነው ይበሉ وفي نفس الوقت ለአላህ የተዳር አጋር እንደሌለው ያውቃሉ ልጅ ደግሞ አንደኛ የሚፈጠረው ከተቃራኒ ጾታ ነው ልጅ የሚፈጠረው ማለት ነው በአብዛኛው አላህ ያሻውን ሰሪ የሆነ ጌታ ነው እሱ እንዳሻው ይሰራል ይፈጥራል ምንም ችግር የለም ነገር ግን አስሉ ልጅ የሚገኘው ከትዳር አጋር ነው ከተቃራኒ ጾታ ማለት ነው ግን አላህ ልጅ يعني ሚስት የሌለው ሲሆን እንዴት ልጅ ይኖረዋል ለእነርሱ ነው ይሄ ኺጣቡ ማለት ለሙሽሪኩል አረብ ወይም ደግሞ ለአይሁድና ነሳራዎች ልጅ አለው እንዴት ትላላችሁ ወንድም ይሁን ሴት እንዴት ልጅ ለመኖር ምን ያስፈልጋል መጀመሪያ የትዳር ጓደኛ ያስፈልጋል ሁለተኛ ከሚመሳሰለው ከራሱ አይነት ጎሳ ነው ልጅ የሚገኘው አላህ አምሳያ የሌለው ብቸኛ የሆነ አምላክ ነው ከየት መጣ طيب اذا الله ሰማያትንና ምድርን ያለ አምሳያ ያስገኘ ጌታ እንዴት ልጅ ይኖረዋል አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء ሁሉን ነገር አላህ ፈጠረ وهو بكل شيء عليم እርሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ذلكم الله ربكم ይሄ ነው የናንተ ጌታ አላቸው هذا هو طيب ይሄ ነው የናንተ ጌታ ማን ሰማይንና ምድርን ያለ አምሳያ የፈጠረ ከሰማይ ዝናብ አውርዶ ውሃ አውርዶ ምድርን ከሞተች በኋላ ህያው አድርጎ የተለያየ አይነት አዝመራ ቡቃያ ፍራፍሬ የሚያበቅል የሆነ ጌታ ነው طيب ይሄ ነው የናንተ አምላካችሁ لا اله الا هو ከርሱ በስተቀር አምላክ የለም
ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልቦችን እሱ ከዘጋቸው ማንም ሊከፍታቸው አይችልም እናቶቻችን አባቶቻችን አላህ ሂዳያ ይስጣቸው لا اله الا الله ይላሉ ነገር ግን ከአላህ ውጭ ያለን የሙታን መንፈስ ያመልካል ቀብር ጋር ሄዶ ይላል ሰጠን አሽረን ሞሽረን እርዳን አክብረን ይላል ምን አይነት አቅል እንደሆነ እኮ አንዳንዴ እንደው ስታስቡት በጣም ነው የሚገርም ወላሂ ሰው ዛሬ ምናልባት ብዙዎቻችሁ የሆነ ለቅሶ ደርሳችሁ ሊሆን ይችላል የሆነ ማለት ሰው ሞቷል ተብላችሁ ማለት የሆነ እከሌ ታሟል ይባላል ቤተሰብ መከራውን ያያል በተለይ ህመሙ ከረዘመበት ከቆየበት መከራውን አይቶ ተሰቃይቶ ምናምን ከዛ በኋላ እሺ ይሁን ሸኽ እከሌ የሚባሉት ታመሙ ይባላል አይ ሐኪም ቤት ሄደዋል ይባላል ምናልባት ትንሽ ብር በደንብ የዘረፉ ከሆኑ ደግሞ ውጭ ተወስደዋል ይባላል ከዛ በኋላ አረ ሞቶ ነው ጀናዛቸው መጣ ይባልና ህዝቡ ተሰብስቦ ሄዶ ይባላል ሞቱ ከዛ በኋላ አጥበው ራቁታቸውን ያደርጓቸዋል ልብሳቸው የለበሱትን ልብስ ከነቴራውን ፓንቱም ሳይቀር አውጥተው ወደዛ አርገው ሆዳቸውን ጨምቀው አጠገባቸው ሊቀርቡ የሚፈርዋቸው የነበሩ ሼክ እኮ ናቸው አራሳቸው ሼክ ወልይ ሲባሉ የነበሩ አሁን ግን ራቁታቸውን እዛው በደንብ ውስጣቸው ያለውን ቆሻሻ አውጥተው አጥበው ምን ብለው ከዛ በኋላ አጥበው ወስዶ ከፍነው ሰላተ ጀናዛ ሰግደውባቸው አላህ ይማሮት አላህ ይማራቸው ቀብራቸውን አስፋላቸው ስንት ዱዓ ተደርጎ ወስዶ ይቀበሩና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እሳቸውን ሄደው ቀብራቸው ጋር ሄደው በቃ ቆመው لا اله الا الله ከበሰበሱ በኋላ መጀመሪያ ከበሰበሱ በኋላ እንደውም የዛን ጊዜ የተቀበሩ ጊዜ እንኳን ቢሆን ገና አይደለ አልበሰበሱም አይደለ ስለዚህ ወዲያው እንኳን ቢሆን ይሻል ነበር አይ እኔ ሐጃ አለኝ እናንተ የቀበራችሁ ሰዎች ወደ ቤት ሂዱ እኔ ሐጃ አለኝ ብሎ እዛው ቁጭ ብሎ ቢለምን እንደው ማዓቆል የተወሰነ እንደው ትንሽ ኢዕቲባር ሊሰጠው ይችላል በዚህ መልኩ ሱብሃንአላህ አላህ ምህረቱን ይስጦት አላህ ይዘኑለት ተብሎ የተቀበሩ ሰውዬ በጨርቅ ተጠቅልለው ወስዶ አፈር ውስጥ የተቀበሩ ሰውዬ ከወር በኋላ ከሁለት ወር ከዓመት በኋላ እዛ ጋር ሄዶ ሰው ሁሉ አይኑን ጨፍኖ እያለ እርሶ እያሉ እንዴት ዘራጣለሁ እርሶ እያሉ እንዴት ደህያለሁ የታሉ እሳቸው የታሉ በህይወት እያሉም እኮ አልሰጡህም ላንተ ልጅ አልሰጡህም አላከበሩም በህይወት እያሉ ሱብሃንአላህ አልዓዚም በጣም የሚያሳዝን ምን አይነት አቅል እንደሆነ ነው እኮ والله ምን አይነት አቅል እንደሆነ አመለሁም الله بما يستحقون እነዚህ ሆዳም የሆኑ ሰዎች እነርሱ ናቸው ማለት በየቦታው ደረሳ ተብሎ የተቀመጡ እነሱ ናቸው የሚያጠሟቸው እኮ እነዚህን ምስኪኖች ምስኪን እናትና አባቶቻችንን የሚያጠሟቸው እነሱ ናቸው ወሃቢ የሚባሉ የነብዩን ዲን የሚያጠፉ ሰዎች መጥተዋል ተጠንቀቁ እንዳትሰሟቸው ይላል ሙታኖች አይሰሙም የሚሉ ሙታኖች አይጠቅሙም የሚሉ መጥተዋል ከመንገዳችሁ እንዳያስለቅቋችሁ እንዲህ አይነት ሰዎች ተጠንቀቁ ይሏቸዋል አላሁ ሙስተዓን አላማቸው እንዲህ አይነት ሰዎች አላማቸው ማህበረሰቡ እነርሱን እንዲያመልክ እንጂ አላህን እንዲያመልክ አይፈልጉም በሌላ አባባል አላህን እንዳይታዘዝ እነርሱን እንዲታዘዝ ለእነርሱ እንዲገብር ነው ለእነርሱ እንዲገብር አኺራ መኖሩን እርግጠኞች ቢሆኑ ኖሮ ማላደረጉ ነበር ግን አላህ ሸፍኖባቸዋል አቅላቸውን ሸፍኖባቸዋል የሚያሳዝነው እነዚህ የቁርአን አንቀጾች እንደነዛ አይነት ቦታዎች ላይ ይቀራሉ አብሬት ላይ ብትሄድ ይቀራል አልከሶ ላይ ብትሄድ ይቀራል ቃጥባሪ ብትሄድ ይቀራል ሸኸና ሁሴን ብትሄድ ይቀራል አባድር ብትሄድ ይቀራል ጀማ ንጉስ ብትሄድ ይቀራል ዳንዬ ብትሄድ ዳና ብትሄድ ይቀራል ከረም ብትሄድ ይቀራል እነዚህ የቁርአን አንቀጾች እኮ ይቀራል በል በአማርኛ ይተረጎማል ቃል በቃል ብቻ ሲተረጎም ቃሉን ማወቅ እንጂ
ቃሉን ታፍዛለህ ከሼኹም ቃሉን ነው ቃል በቃል ብቻ ተርጉሞ ይሄዳል። ከዛ ውጪ መድሙኑ ምንድነው? አላህ ምንድነው የፈለገበት? ለምን አወረደው ይሄ ቁርአን አንቀጽ? መልእክቱ ምንድነው? ላ አይቻልም፣ የለም፣ አይሰራበት። ኢዘን ለምንድነው ከተባለ ተበሩከን ነው። خلاص ተበሩከን አንስቶ ቁርአኑን ተሸክመው ስመው ሰውነቱን አሻሽቶበት ወስዶ ያስቀምጧል። ምንድነው ያ اخي? ምንድነው ሰውነትን የምታሽበት ቁርአን? ሰውነትን ልታሻሽበት እኮ አይደለም ቁርአን ያወረደው። አላህ ቁርአን ያወረደው መልእክቱን ተረተ ልትሰራበት በህይወት ላይ ተግባራዊ ልታረግ። ለዚህ ነው እንጂ ምንድነው ጉዝ ነገር ነው እንዴ? ቁርአን ማለት አንተ ተሸክመው ምናምን እንደዚህ እየሳምከው ተخلፈዋል። ምን አይነት አቅል እንደሆነ ይስሙታል ቁርአኑ። ነገር ግን ውስጥ ያለውን መልእክት ይخلፉታል። ذلكم الله ربكم يهنو الله ينانت ጌታችሁ لا اله الا هو ከርሱ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም። በእውነት የሚመለኩት አምላክ የለም። የሚሰጥም የሚነሳም የለም። የሚገልም የሚቀሰቅስም የለም። የሚፈጥርም የሚያመሽም የሚያነጋም የለም። የሚያከብርም የሚያደህይም የለም። طيب የሚያሽርም የሚገልም የለም። ማን? አላህ። ስለዚህ መመለክ ያለበት እሱ ነው። ይሄ አላህ ነው መመለክ ያለ። ምን አለ አላህ? ذلكم الله ربكم ይህን የናንተ ጌታ لا اله الا هو ከሱ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም። خالق كل شيء ሁሉን ነገር የፈጠረ የሆነ ጌታ فاعبدوه ተገዙት። እነዚህ ሰዎች ሄዶ ተንበርክከው የሚያለቅሱላቸውና ቀብራቸው ላይ ያለውን አፈር የሚበሉላቸው ሰዎች አንዲት ቅንጣት ማብቀል የሚችሉ አይደለም። አንዱ ወልይ የሚባለው አንዱ ሼክ የሚባለው አይደለም። አላህ ምድርና ሰማይ ከፈጠረበት አንስቶ የሰው ዘር መፍጠር ከጀመረበት አንስቶ እስከ ቂያማ ድረስ ያሉ ወልይ የሚባሉት በሙሉ ቢሰበሰቡ አንዲት ገብስ ማብቀል አይችሉም። አንዲት ስንዴ ሐባ ማብቀል አይችሉም። ከየት ያመጣል? አይችሉም። እንኳንስ አንደኛው ይቀርና ማለት ነው። አላህ ምን አለ? خالق كل شيء فاعبدوه ተገዙት። ሁሉንም የሚፈጥረው እሱ ስለሆነ خلاص እንዴት ትገዛለህ አንተ? የማይሰማ የማያይ የማይጠቅም የማይጎዳ የማይፈጥር እንዴት ትገዛለህ? وهو على كل شيء قدير እሱ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ የሆነ ጌታ لا تدركه الابصار ማለት አይኖች አያካብቡትም ማለት ነው እንጂ አይኖች አያዩትም የሚለው አይደለም። አይኖች አያዩትም ብለን አይደለም እንፈስረው። አይኖች አያዩትም፣ ያዩታል። وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ታያለች። አላህ ይታያል፣ ባሮቹ ያዩታል። እሱም በእዝነት አይኑ ያያቸዋል። ለአማኝ ባሮቹም አራሳት القيامة ላይ ያዩታል፣ ጀነት ውስጥ ያዩታል። طيب لا تدرك الابصار አይኖች አያካብቡትም ማለት ነው። አይኖች አያካብቡትም ምን ማለት ነው? አይኖች አያዩትም አይደለም። ኢድራኩ ነው እንጂ ነፍ የተደረገው ኢድራክ ማለት ኢሃጣው አላህ ኩንሁ ሐቂቃው ምን እንደሆነ አይኖች አይደርሱበትም። እኛ ፀሐይን እናያለን፣ ጨረቃን እናያለን። ነገር ግን የጨረቃ ሐቂቃው ሐጅሙ ምን ያህል እንደሆነ ቮሊዩሙ ምን ያህል እንደሆነ ማወቅ እንችላለን? አንችልም። የኛ አይን የሚችለውን ያህል ነው የሚያየው ማለት ነው። كذلك ፀሐይም ይሁን ጨረቃ አናቀውም። ሐቂቃው ማንም ሊያቀው አይችልም። ኢዘን لا تدرك الابصار አላህን አይኖች አያካብቡትም ማለት ኢሃጣ አያደርጉበትም ማለት ነው። ኢሃጣ አያካብቡትም የሱን እውነተኛ ኩን ሐቂቃው አይኖች አይደርሱበትም ማለት ነው። አይደርሱበትም ነገር ግን ያዩታል። طيب عدم الادراك ليس عدم الرؤيا አለማየት ማለት አይደለም። طيب ማየት ደግሞ ኢድራክ ማለት አይደለም። ያየኸውን ነገር በሙሉ ኢሃጣ ታረጋዋለህ ማለት አይደለም። ሙሉ በሙሉ ኢሃጣ ታረጋዋለህ ማለት አይደለም። ይሄን መስጂድ ከጀርባ ሆኖ የሚያየው ሰው ከፊት ለፊቱ ምን እንዳለ ማወቅ አይችልም።
መስጂዱን አይቼዋለሁ ይላል። ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ዙሪያው ሄደ አካባቢ ያንዳንዱን ነገር እስካላየ ድረስ በማየትህ ብቻ ኢድራክ አታረገው። ከጀርባው የሚያየው ሰው ከፊት ለፊቱ የሚያየው ከጀርባው ያለውን ነገር አያውቅም። እዚሁ ልዛለ እዚሁ ራሱ ፊት ለፊት በሚኖር ነገር ማለት። ስለዚህ ነፍ የተደረገው ምንድነው? ኢድራክ የሚባለውን ነገር ነው። አያካብቡትም፣ አላህን አይደርሱበትም ማለት ነው። وهو يدرك الابصار እሱስ አላህስ አይኖችን ያካብባል። لانه هو الخالق የፈጠረው ነገር ነው። እሱማ ምን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ነገር በእይታው ውስጥ ነው ያለው ፍጥረት ዓለሙ በአጠቃላይ ማለት ነው። وهو اللطيف الخبير እሱ ረቂቅና ውስጥ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። طيب نعم قد جاءكم بصائر من ربكم ከጌታችሁ የሆነ ብርሃን መጥቶላችኋል። وهو القرآن ቁርአን መጥቶላችኋል አለ አላህ። ከጌታችሁ የሆነ በሳኢር መጥቶላችኋል። فمن أبصر فلنفسه የተመለከተ ሰው ጥቅሙ ለራሱ ነው። ቁርአንን ያወቀው ሰው ጥቅሙ ለራሱ ነው። طيب ለራሱ ነው የሚጠቀመው ራሱ ነው። በቁርአን መልእክት መመራት ከቻል ከገባ ጥቅሙ ለራ ወመን አሚየ ቁርአንን ከማየት መልእክቱን ከመረዳት የታወረ ሰው ጉዳቱ ለራሱ ነው አለ አላህ። ጉዳቱ ለራሱ ነው። ዲንህን አለማወቅህ የሚጎዳህ አንተን ነው። ዲንህን ማወቅህስ የሚጠቅመው አንተን ነው። ዲንህን የማታውቅ ከሆንክ ባዶ ነህ። ባዶ والله አንዳንድ በጣም የሚያሳዝኑ ሙስሊሞች አሉ። በጣም የሚያሳዝኑ ማለት ሙስሊሞች ናቸው ማሻአላህ መስጂድ ይመጣሉ። ነገር ግን ያንዳንዱ የሚያርጓቸው እንቅስቃሴዎች መስጂድ ገብቶ እስኪወጡ ድረስ ከእስትንጃ አንስቶ ውዱእ አንስቶ መስጊድ ሲገቡ ሁለት ረካዓ ሱና በሚሰግዱበት ያንዳንዱን ነገር ስታይ በጣም ያሳዝናል። ሙስሊሞች ናቸው አልহামዱሊላህ ያው እስልምናቸው ነው ወደ መስጂድ እንዲመጡ ያደርጋቸው። ሰላት ለመስገድ አለብኝ ብለው ነው የመጡት። ነገር ግን በጣም ሩቅ ናቸው ከዲኑ አስተምሮ ከዲኑ ዕውቀት በጣም ሩቅ ካነው እሺ እንዲህ አይነት ሰው ማለት በጨለማ እንደሚሄድ ሰው በጨለማ እንደሚሄድ ካነከሽ ተምሺ ትظلمات በጨለማ ነው የምትሄደው ማለት ሱብሃንአላህ። ዱንያ ላይ አንተ ማሻአላህ እንዴት በጨለማ ሄዳለሁ በደንብ ማታ መብራት አለ ቀን ፀሐይ አለ ላ አንተ በዲንህ ላይ ጨለማ ውስጥ ነው ያለው ጨለማ ውስጥ ولهذا قال الله قد جاءكم بصائر من ربكم ከጌታችሁ የሆነ ብርሃን መጥቶላችኋል። አይል ቁርአን አንተ የዲን ዕውቀት ካለ በሰላትህ ላይ ዕውቀት ካለ አጠቃላይ ሰላት ድንጋጌዎችን በተመለከተ በጾም ጉዳይ ላይ ዕውቀት ካለ በተውሂድ ጉዳይ ላይ ዕውቀት ካለ በዘካ ጉዳይ ላይ ዕውቀት ካለ በግብይት በመሸጥ በመለወጥ ላይ ዕውቀት ካለ ብርሃን ላይ ነው ያለው በብርሃን እየሄድክ ነው ያለው ማለት ነው። በቤትህ ውስጥ በምን መልኩ መኖር እንዳለብህ ከልጆችህ ጋር እንዴት መኖር እንዳለብህ ከሚስትህ ጋር እንዴት መኖር እንዳለብህ ከጎረቤትህ ጋር እንዴት መኖር እንዳለብህ ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር እንዴት መኖር እንዳለብህ እያንዳንዱ ነገር አንተ ምንድነህ ብርሃን ላይ ነው ያለው። ጨለማ ውስጥ መሆናችን የምናውቀው አንድ ጉዳይ ገጠመን ከሸሪዓ ጋር የተገናኘ በህይወታችን ላይ የምናውቀው ነገር ጨለማ ነን። ጨለማ ውስጥ መሆናችንን የዚህ ነው የምናውቀው። ወዴት ነው የምንደውለው? ኡስታዝ ከሌ ጋር ሼኽ ከሌ ጋር እንደውላለን። ሃኡላይ እንደውም ማዳ ብርሃን እነሱ ጋር ብርሃን አለ። አንተ ጋር ግን ታይዋል የቱ ጋር ነው ያለው? እስኪ የለህም ጨለማ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ሽፍተ ከይፍ ጨለማ ውስጥ ነው ያለው። ሰላት እንዴት መስገድ እንዳለብህ ካላወቅ ቤት ስትገባ እንዴት መግባት እንዳለብህ ስትወጣ እንዴት መውጣት እንዳለብህ ስትተኛ እንዴት መተኛት እንዳለብህ ስትበላ በምን መልኩ መብላት እንዳለብህ ሽንት ቤት ስትገባ እንዴት መግባት እንዳለብህ ስትታጠብ በምን መልኩ መታጠብ እንዳለብህ ከባለቤት ጋር ስትገናኝ እንዴት መገናኘት እንዳለብህ ልብስ ስትለብስ እንዴት መልበስ እንዳለብህ ብርሃን እስላም ማለት ብርሃን እስልምና
በዘር የሚወራረስ አይደለም ከቤተሰብ የሚወረስ አይደለም ዲኑን እንዳጠቃላይ ልትወርሰው ትችላለህ ከሙስሊም ቤተሰብ ተፈጥረሃል አንተ ሙስሊም ነገር ግን አስተምሮውስ በዘር የሚተላለፍ አይደለም አንተ ነህ ተምረህ የምታገኝ የአባትህ ዕውቀት አንተ ጋር ይተላለፋል እንዴ ከአባት ስለተወለድክ አንተ ጋር ይተላለፋል አይተላለፍም ያንተ ዕውቀት ወደ ልጅህ ይተላለፋል አንተ ካስተማርከው እንጂ አንተ ዶክተር ብትሆን ልጅ ወያላ ሊሆን ይችላል لماذا እስካላስተማርከው ድረስ ማለት አንተ ላይ ያለው ያንተ ዶክተርነት ካንተ በመወለዱ ወደ ልጅህ አይተላለፍም ልጅህ ምን መሆን አለበት መማር አለበት ዋለ እስልምና ከቤተሰብ ከሙስሊም ቤተሰብ ስትፈጠር ሙስሊም ሆነ ተፈጥራል አው አልহামዱሊላህ ከሌላ እምነት አይደለም ነገር ግን እስልምና ምንድነው መማር አለበት ማወቅ አለበት ማለት ስታውቅ ብርሃን ውስጥ ነው ያለው ካልሆነስ ጨለማ ውስጥ ገብቷል ልታገባ ትፈልጋለህ ኒካህ ልታስር ትፈልጋለህ ምን ማድረግ አለብኝ ጨለማ ውስጥ ነው ያየው ምን ማድረግ አለብኝ ይሄ እኮ ነው በቃ ገባ እያንዳንዱ ነገር ላይ አንተ የእስልምናን ህግጋት ካወቅ ብርሃን ውስጥ ነው ያለኸው ማለት ነው በዲንህ ላይ ብርሃን ውስጥ ነው ካልሆነስ ጨለማ ውስጥ ባለህ ልክ በዲንህ ላይ ባለህ ዕውቀት ልክ ብርሃን አለ በሌለ ጉዳይ ላይ ጨለማ ውስጥ ነው ያለኸው ምንም የምታውቀው ነገር የለም ያው ብርሃን ለማግኘት መጣር ነው قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه على الله ያወቀ ሰው ለራሱ نعم ومن عمي فعليها የታወረ ሰው ለራሱ ነው አለ ጉዳቱ የመታወሩ ጉዳት ለራሱ شفت كيف ዲንህን ማወቅና ለማወቅን አላህ በመሰለው በማየትና በእውር ዲኑን የሚያውቅ ሰው እያየ ነው አይን እንዳለው በብርሃን እንደሚሄድ ሰው ነው የማያውቀውስ እውር ነው እውር ከሆንክ በተራመድክ ቁጥር ኢማ ገደል ውስጥ ትገባለህ ወይማ እንቅፋት ይመታሃል የትም ይላትችል وما انا عليكم بحفيظ እኔ በእናንተ ላይ ጠባቂ አይደለሁም በላቸው አለ وكذلك نصرف الآيات እንደዚህ አንቀጾቻችንን እናብራራለን ወሊየቁሉ ደረስተ አጠናው እንዲሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሊንበይነው ለቀውም يعلمون ለሚያውቁ ሰዎች ግልጽ ለናደርገው ዲናቸውን ከሚያውቁ ሰዎች አላህ ያድርገን ዕውቀት እድሜ አይገድበውም ይህን ያህል በዚህ አመቴ በዚህ እድሜ እንዴት ምን ብዬ ምናምን የሚባል ነገር የለም አሊፍ ብለህ ጀምር ዘንድሮ አሁን አሊፍ ብሎ የጀመረ ሰው 60 አመቱ ቢሆን የዛሬ አመት ቁርአን ያከትማል 61ኛ አመቱ ላይ ቁርአን አክትሟል 61ኛ አመቱ ላይ ከዛ በኋላ የአማርኛ ቁርአን ትርጉም አለ እሱን ከቀራው ቁርአን ጋር አገናኝተህ ይየው የከበደህ ነገር ጠይቅ የሆነ ችግር ሲኖር ስታነብ ያነበብክ ያጠና ጠይቅ ይሄ ነገር አልገባኝም ከአንከሽ ህይወትህ ምን እየሆነ ነው ብርሃን እየሆነ ይሄዳል ለዱንያ ጧት ወጥተህ ማታ ለምትገባው ለዲንህ 1 ሰዓት ስጥ 1 ሰዓት 30 ደቂቃ ስጥ በአመት ውስጥ የሚኖርህን ለውጥ ታየዋለህ ምን መሆን ከፈለክ እውነተኛ ሙስሊም መሆን ከፈለክ ማለት የስም ሳይሆን እውነተኛ ሙስሊም اتبع ما اوحي اليك من ربك الله ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጌታ የተወረደውን ወደ አንተ የተወረደውን ተከተል አላቸው ጉድ እኮ ነው ከጌታ ወደ አንተ የተወረደውን ተከተል ولا تتبع اهواءهم እንደማለት ነው የሰዎችን ዝንባሌ እንዳትከተል يعني وهذا ايش ለተከታዮቻቸው ለኛ ግንዛቤ ማስጨበጫ አላህ እኛን ነው ይያለን ያለ በነብዩ ላይ ኺጣቡ ለሳቸው ቢሆንም እሳቸውን ያነጋገረ መስሎ አላህ ነብዩ አላህ ካወረደላቸው ውጪ የሚከተሉ አይደሉም ናም አላህ ያወረደላቸው ነገር ነው የሚከተሉት እሳቸው ግን ለማን ለኛ اتبع ما انزل اليك اتبع ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم በነብዩ ላይ የተወረደውን ነገር ተከተል አንተ ከዛ ውጪ የሰዎችን ስሜት የሰዎችን ዝንባሌ አትከተል ተው የሰው ዝንባሌ ይዞ ነው የሚጠፋው لا اله الا هو ከርሱ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ወአዕሪض عن المشركين አጋሪያኖችን ተዋቸው ነው የሚላቸው ተዋቸው የእነርሱን ፍላጎት
አትመልከት ሰውን አስደስታለሁ የምትል ከሆነ ትለፋለህ ማንንም አታስደስት ሰዎችን ሁሉ ማስደሰት አለብኝ ማንንም ሊከፋ አይገባም የምትል ከሆነ ማን አንተ ማን ነህ ሱብሃንአላህ አንተ ማን ሆነ ነው ሰውን ሁሉ የምታስደስተው ይሄ የማይቻልን የማይጨበጥን ነገር ማለም ማለት ነው እንዴት አድርገህ ነው ሰውን ሁሉ የምታስደስተው ልታስደስት አትችልም አላህ ሰውን ሁሉ አላስደሰተም እኮ አላህ ራሱ ማለት ነው የአላህ ትእዛዝ የአላህ አምር ሰውን ሁሉ አስደስቶታል እንዴ አላስደሰተውም ለምን ቁርአን የአላህ ቃል ነው አይደለም የአላህ መመሪያ ቀብር አምላኪዎችን ያስደስታቸዋል አያስደስታቸው ቁርአን እኮ የአላህ ቃል ራሱ ሰዎችን ሁሉ አያስደስት የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ሰዎችን ሁሉ አስደስቷል ምን አይነት ሰው ከመሆናቸው ጋር በጣም የሚገርሙ ከመሆናቸው ጋር فبما رحمة من الله لنت لهم على الله كالله بهنا أزنت منون كلاتشو جرهن كلاتشو ولو كنت فظا غليظا لبدن داننا برتو بتون نور لانفضوا من هاولك كذرية يهدوا بهنا بررا مع ذلك بزي ملكو الله يقول لتعشو نبي محمد صلى الله عليه وسلم نقراتشو ماري نبرا سنة مقباراتشو كوتت يباسي هنا تقطتو إما يوكو يا الله حق سنك كالونا بستك يا الله دنبر ستاس كالونا بستك يا الله حق كتنك يقطالو نبي محمد صلى الله عليه وسلم عندهم كان لراساتشو تقطتو ياوكو لراساتشو كبر لراساتشو عندهم كان تقطتو ياوكو نجر جن يا الله حق سنك يا الله دنبر ستاس يقطالو لا إله إلا الله أنيه نبي سون الله لا سدستو كزار لا اللهم سون الله أسدست بلوار لم يلاكاتشو ملكتون أدرسنا يلاكش ملكتون إذن أنت سوتشن هلو أسدست الله أتبل سوتشن داي كفاتشو كيف سوتشن داي كفاتشو سون داي اللي هاي من ما اللي هايو عندي تونا عندي هنا أنت نهندي عند متارجو لتارجو كواتشلم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك على الله የተለያዩ ከመሆን አይወገዱም አላህ ያዘነላቸው ሰዎች ሲቀሩ አለ አላህ ያ አላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይለያያሉ ብለዋል እንዴት አርገ ነው አንተ የምትሰበስበው እንዴት አርገ አይ ከለም መከፋት የለበትም ከለም መከፋት የለበትም አንተ ሰዎችን ሁሉ ማስደሰት ካለብህ ሐቅ መደበቅ አለብህ እንተዲ ይሄ ግዴታ ነው ይሄ ግዴታ ነው ሐቁን ደብቀህ ማለት ነው የምታስደስተው ሰዎችን በሙሉ ሐቁን እየተናገርክ አላህ ያዘዘውን ነብዩ ያዘዙትን ነገር እየተናገርክ ነጭ እንቅጭን የምትናገር ከሆነ ሰዎችን ሁሉ አስደስታለሁ ማለት የማይታሰብ ነገር ሁለቱ ተቃራኒ ነገሮች ናቸው ተቃራኒ ሰውን ሁሉ ማስደሰትና ሐቅ መናገር በምንም ተአምር ቁርአን ሐቅ ተናግሯል ሰውን ሁሉ አላስደሰተም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐቅ ተናግሯል ሰውን ሁሉ አላስደሰቱም ኢዘን አንተም ሐቅ ተናገርና አላህ ልባቸውን ለሐቅ የከፈተው ሰዎች ይቀበሉሃል ደስ ይላቸዋል ልባቸውን የዘጋባቸውስ አንተ አላህ ያጠመመውን ትመራለህ እንዴ አትመራም እኮ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አትመራም ብሏቸዋል አላህ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء አንተ ማንነህና እንዴት አርገህ ነው ወለሃዳ ايش ተው የሰዎችን ተው አላህ ወደ አንተ ያወረደውን ነገር ተከተል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንተ ላይ አደራ ያሉትን ነገር አድርስ ሰው ወደደህ አልወደደህ ምን ያደርግልሃል ሰው እድሜህን አያሳጥረው ወደፊት አያስረዝመው ርስቅህን አላህ የጻፈልህን ርስቅ ሰው ሊያስቀርብህ አይችልም ሊያመጣልህ አይችልም ርስቅ ያለው አላህ እጅ ነው ምናልባት ሰዎችን እንዳላስቀይም ብለህ የሆነ ከእነርሱ ጋር እየተሻሸ እነርሱ እንደርሱ አይነት የለም እሱ ነው ጭንቅላቱን በለው ሌባውን ሌባ ነህ በለው ሌባውን ሌባ ነህ ይሄን የሚያደርግ ሌባ ነው እንደዚህ ማድረግ ሌባ ነው እንደዚህ ማድረግ ሌብነት ነው እንዴ ማድረግ እንዴ ነው አታላዩንም ሌብነት የሚሰራውንም ጉቦ የሚበላውንም ዳር የሚገፋውንም የእናት ሐቅ የማይጠብቀውን ዝሙት የሚሰራው ኸምር የሚጠጣው የሚያሻርከው ንገረው ቁስሉን እየነካህበት አይደለ አይንህ ላፈር ይላል አይንህ ላፈር እሱ አረቶ እሱ አዑዙ ቢላሂ ይልሃል ማለት طيب ችግር የለም ከነ በሽታህ ኑር ከነ ችግርህ ኑር ወዴት ነው የምትሄደው ወደ ጀሃነም ገብቶሃል
አንተ ራስን ይሄ ማለት አማና መጣስ ማለት ነው ገብቷችኋል አይደል አንድ ሰው እናንተ አሁን ተሰብስባችሁ አይደል እዚህ ጋር ሐቁን ብደብቅባችሁ እኔ የእናንተን አማና እየበላሁኝ ነው አንድ ሰው ሐኪም ቤት ሄዶ እሱ ዕውቀት ስለሌለው ነው ህክምና ስለማይችል ታምም ያለው ብሎ ሐኪሙ ጋር ነው የሚሄደው አይደል እንዴ በሽታውን የማይነግረው ከሆነ አታለለው ወይስ ጠቀመው ወይስ ጎዳው ግልጽ አይደል እንዴ ቆይ ሐኪም ቤት ሄደው አንድ ሰው አይደል እንዴ ሐኪም ቤት ሲሄድ እኮ ለምንድን ነው የሚሄደው ሐኪሙ መርምሮ በሽታ እንዲህ አይነት በሽታ አለብህ መድኃኒት ይሄ ነው ሊለው ነው አይደል እንዴ ግን ቅር ይለዋል ብሎ ላንተ ባይነግርህ ማለት ነው ቅር ይለዋል ብሎ ምንም በሽታ አይደለብህም ብሎ ማስታገሻ ሰጥቶ ቢልክህ ማለት ነው ጠቀመ ወይስ ጎዳ ለሞት ሰበብ ሊሆንብህ ይችላል ለሞት ለምን በማስታገሻ በሽታው ውስጥ ለውስጥ እየሰራ አንተ አደጋ ውስጥ ነው ያለው አይሰማህም ግን ለምን ማስታገሻ ተሰጥቷል ገባ በሽታ የለብህም ብሎሃል ማለት አታላይ ነው ይሄ በሰው ህይወት አላህ ፊት ይጠየቃል هكذا ዲን ሰዎች ቅር ይላቸዋል ተብሎ ከተደበቀ እነዚህ ቅር ይላቸዋል ያልካቸው ሰዎች የቂያማ ቀን አላህ ፊት ይፋረደዋል ታውቃለህ ዛሬ ዱንያ ላይ ቢጠሉ ይሻላል ስለዚህ ተዋቸው ነው ያላቸው ነብዩ መሐመድን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወአሪድ አኒል ሙሽሪኪን ولو شاء الله ما اشركوا الله ቢሻኖሮ አያጋሩም ነበር ማለት ይሄ ከውነን ማለት ነው ከውነን ولو شاء الله ማለት ከውነን ليس شرعا ما አይፈልግም አላህ እንዲያሻርኩበት كونا لحكمة يعلمها الله ግማሹን ሙሽሪክ ግማሹን ካፊር ግማሹን አማኝ ግማሹን ምን እንዲሆን ሙሽሪክ ሙናፊቅ እንዲሆን አድርጎ ነው የፈጠረው ማለት ነው ይሄ لحكمة يعلمها ቢፈልግ ኖሮ ግን ሁሉም ሙእሚን ማድረግ ይችል ነበር ሁሉም ሙወሂድ እንዲሆን ማድረግ ነገር ግን የሱ ፍጥረት يعني ጥበቡ ይሄን አላስፈረደም ፍጥረት ዓለሙንም በዚህ መልኩ እንዲሄድ አላህ አልፈለገምና ግማሹን አማኝ ያደረገው ግማሹን ከሃዲ ያደረገው ግማሹን ሙወሂድ ግማሹን ሙሽሪክ ያደረገው مع ذلك ግን ያንዳንዱ አላህ ሲፈጥረው ምርጫ ሰጥቶታል ሁሉም አላህ ሲፈጥረው ምርጫ ሰጥቶታል ፍላጎት በውስጡ ፈጥሮለታል የፈለገውን ነገር የሚያደርግበትም ኃይል ሰጥቶታል ነገር ግን የሱ ፍላጎትና የሱ ኃይሉ በአላህ ኃይልና ምርጫ ውስጥ ነው ያለው ነው وما جعلناك عليهم حفيظا بأنرسو يتطوراك على درجنهم وما أنت عليهم بوكيل أنتم بأنرسو لا على في الله مالاجو ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الله من قال ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله النزياك الله تعالن አማልክት የሚገዙ የሆኑ ሰዎችን አማልክቶቻቸውን አትስደቡባቸው አለ አላህ ይሄ አማልክቶቹ ክብር ተሰጥቷቸው አይደለም ጣዖታቶቹ ክብር ተሰጥቷቸው ሳይሆን ምክንያቱም ሲነግረን አላህ ምን አለ فيسبوا الله عدوا بغير علم እነዚህ ጣዖት አምላኪያኖች የእነርሱን ጣዖት ስትሰድቡባቸው አለ አላህ እነርሱ ደግሞ ያለ ዕውቀት ወሰን በማለፍ ተነሳስተው አላህን ይሰድባሉ ስለዚህ ሰደን ለዘሪዓ ያን አላህን እነርሱ አላህን እንዳይሰድቡ ለማድረግ የእነርሱ አማልክቶችን አትስደቡባቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب አማልክቶቻቸውን አትስደቡባቸው ይሄ የእነርሱን አማልክቶች መሳደብ መስላሃለው አው መስላሃለው ነገር ግን መፍሰዳው የባሰ ነው መፍሰዳው ምንድነው የእነርሱን አማልክ ሰድበህ አላህን እንዲሰደብ አደረክ ማለት ነው አላህ መሰደቡ ትልቅ የሆነ መፍሰዳ ስለሆነ ለዚህ ሲባል የእነርሱን ጣዖት አትስደቡባቸዋል ለማን የአጋሪያኖች የካህዲያኖችን አማልክቶች አትሳደቡ እነርሱም አላህን ይሳደባሉና ولهذا ايش አትስደቡባቸው አለ ይሄ ሰደ ለዘሪዓ ይባላል ሰደ ዘሪዓ ማለት የሆነ ነገር ውጤቱ ወደ መጥፎ ነገር እንዳያደርስ ያን ነገር መተው ማለት ነው طيب ولهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملعون من سب والديه ያሉ እናትና አባቱን የተሳደበ ሰው የተረገመ ነው አሉ ለሰሃባዎቹ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كيف يسب الرجل والديه እንዴት አንድ ሰው እናትና አባቱን ይሰድባል አሏቸው የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ
يسب أبا الرجل فيسب إيش أباه እሱ የሰውን አባት ሲሳደብ ያ አባቱ የተሰደበበት ሰው መልሶ የሱን አባት ይሰድብበታል የዚህን ጊዜ እሱ ራሱ አባቱን እንደሰደበ ነው የሚቆጠረው وكذلك يسب ام الرجل የሰውን እናት ይሳደብና ያ እናቱ የተሰደበበት ደግሞ መልሶ የሰዳቢውን እናት ይሰድባታል የዚህን ጊዜ ይሄ ሰው እናትና አባቱን እንደሰደበ ይቆጠራል የተረገመ ነው አለ ولهذا ايش አንተ የሰውን አባት የሰውን እናት አትሳደብ የእናትና የአባትን ክብር ለመጠበቅ ከፈለክ ولهذا الله سبحانه وتعالى የካህዲያኖችን ጣዖታት አትስደቡ አለ لماذا እነርሱ በመቀኝነት ወይ ደግሞ ወሰን በማለፍ አላህን እንዳይሳደቡ كذلك زينا لكل امه عملهم ልክ እንደዚሁ ለሁሉም ህዝቦች ስራቸውን ሸለምንላቸዋል ኩፍራቸውን ሽርካቸውን ثم الى ربهم مرجعهم كذا من ملشاቸው ወደ አላህ ነው فينبئهم بما كانوا يعملون ይሰሩት በነበረው ስራ አላህ ይነግራቸዋል واقسموا بالله جهد ايمانهم እነዚህ የመካ አጋሪያኖች ብርቱ የሆነን መሐላቸውን ማሉ ምን ብለው ለኢን ጃአቱም አየቱን ለዩሚኑን ነቢሃ ከአላህ ተአምራት ቢመጣላቸው ሊያምኑ ማለት ነው እናምናለን በሚል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር መጡና ሙሽሪኩል አረብ ያ መሐመድ አሏቸው ምን ፈልገውን ተአምር አምጣልን አሳየን ሙሳ እንዲህ አይነት ተአምር መጥቶለታል ይያልከን ነው ኢሳ እንዲህ አይነት ተአምር ነበረው ይያልከን ነው እስኪ አንተም ተአምር አምጣልን እንስለም አሏቸው ምን ትፈልጋላችሁ የኡድን ተራራ እስኪ ወርቅ አድርግልን አሏቸው ከዚያ በኋላ እሺ አሉና ዱዓ ሲያረጉ ወዲያው ጅብሪል መጣ ጅብሪል መጥቶ ምን አላቸው እነዚህ ሰዎች አላህ ይሄንን የጠየቁትን ተአምር አምጥቶላቸው ባያምኑ አላህ ያጠፋቸዋል ስለዚህ የጠየቁት ነገር መጥቶላቸው ሳያምኑ ቀርተው ቢጠፉ ይሻላል ወይስ የጠየቁት ነገር ዝም ተብለው ምናልባት አላህ ልቦና የሰጠው ተውበት ቢያደርግ ይሻላል አሉ አይ የጠየቁት ነገር ዝም ተብሎ ተውበት ቢያደርጉ ይሻለኛል አሉ طيب اذا الله من على واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها ተአምር ቢመጣላቸው ሊያምኑበት قل انما الايات عند الله يا محمد አንተን መተው እንዲህ አይነት ተአምር አሳየን ሲሉ እኔ ተአምር ማሳየት አልችልም ተአምሩ አላህ ዘንድ ነው ያለው በላቸው አላቸው وما يشعركم من ያሳውቃችኋል انها اذا جاءت ያቺ የጠየቁት የፈለጉት ተአምር ብትመጣ ከዛስ لا يؤمنون የማያምኑ ለመሆናቸው ላያምኑ ይችላሉና የባሰው በኋላ ጥፋት ይመጣባቸዋል ስለዚህ ተዋቸው አላቸው አላህ ونقلب افئدتهم وابصارهم ቀልቦቻቸውንና ልቦቻቸውንና አይኖቻቸውን እንገለብጥባቸዋለን كما لم يؤمنوا به اول مره በዚህ ቁርአን መጀመሪያ እንዳላመኑበት ሁሉ አሁንም ተአምር ቢመጣ አያምኑበትም ونذرهم في طغيانهم يعمهون ከዚያም በኩፍራቸው ወሰን በማለፋቸው ላይ የሚወልሉ ሆነው እንተዋቸዋለን አላቸው نكتفي بهذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم